ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ. ನಾನು ಸೌಮ್ಯ ಸನಾತನಿ. ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಸಿಗಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದನ್ನ ಖಂಡಿತ ಮರಿಬೇಡಿ. ನನಗೆ ಈ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನು ನೋಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಡೈಲಾಗ್ ನೆನಪಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಕಿರಾತಕ ಸಿನಿಮಾದಲ್ಲಿ ತಾರಾ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ವಾ, ಆ ಡೈಲಾಗ್. ಸೋನಿಯಾ ಮೇಡಮ್ ತಮ್ಮ ಮಗನ ಸೋಲು ನೋಡಿ ನೋಡಿ ಸಾಕಾಗಿ ಬೇಸತ್ತು ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತಿರಬಹುದೇನೋ. ಆದರೆ ಒಂದು ಚೇಂಜ್, ಲಾಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದು ಬುದ್ಧಿ ಜೋಯ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿರೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಯಾವುದೋ ಚರ್ಚ್ ಫಾದರ್ ಹತ್ರ ಅಥವಾ ಮಸೀದಿ ಮುಲ್ಲನ್ ಹತ್ರ ಕೇಳಿಸಿರಬಹುದು. ಮೊನ್ನೆ ಅಂತೂ ಆ ಅನುರಾಗ್ ಠಾಕೂರ್ ಅವರು ಸದನದಲ್ಲಿ ಝೀರೋ ತೋರಿಸಿ ಮರ್ಯಾದೆ 3 ಕಾಸಿಗೆ ಹರಾಜಾಕ್ಬಿಟ್ರು. राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए, 1 0 और भी। अच्छा सुप्रिया जी नहीं दिखाता, चलो सुप्रिया जी ने कहा मैं नहीं दिखाता। ये कांग्रेस की सीटों की बात नहीं है, मैंने छोड़ दिया सुप्रिया जी। सुप्रिया जी वो रेफरेंस सुप्रिया जी, अगर आपको लगता है कि हमने मध्यम वर्ग के लिए 0% टैक्स किया है 12 लाख तक, अगर आपको लगता है दर्द हुआ है, आपको इससे खुशी नहीं है, तो आपकी खुशी से ज्यादा हमें देश के करोड़ों मध्य वर्ग के चेहरे पे खुशी दिखती है, क्योंकि ये देश के विकास में बड़ा योगदान देने वाली। ये जीरो गिनने की बात आप उनको मत एड्रेस करिए, आप इधर एड्रेस। माननीय सभापति जी, ये जीरो चेक करने की बात मैंने राहुल गांधी जी से की, और वो आपने रेफरेंस दिया है, और मैंने रेफरेंस दिया है, और मैं आप सबके सामने पूछ। माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया है। सर ये दिल्ली वालों ने तो कांग्रेस को बड़ा जीरो दे दिया, अब बंगाल में भी तृणमूल का जीरो होने वाला है। Nothing will go on the record except Anurag Thakur ji. Please you address. सर मैं मध्य वर्ग पर टैक्स की बात कर रहा था। सर मेरा तो उस समय जन्म भी नहीं हुआ था, लेकिन 28 फरवरी 1970, सर मैं जून 1975 की बात नहीं कर रहा जब इंदिरा जी ने इमरजेंसी लगाई थी, मैं 28 फरवरी 1970 की बात करता हूं जब इंदिरा गांधी जी ने बड़ी निर्ममता के साथ इस देश के सामने मिडिल क्लास पर टैक्स लगाने की घोषणा की थी। और मैं एक टेप लाया हूं, मैं सुना दूं आपके सामने। इंदिरा जी का भाषण सुनाऊं थोड़ा सा? क्या था? नहीं जमा कर दीजिए, नहीं जमा कर, आप जमा कर दीजिए। नहीं इनमें से बहुत सारे नहीं, आप सर इंदिरा जी ने आप नहीं सर ये कांग्रेस पार्टी कहां मैं इजाजत दे रहा हूं, आप बढ़िए। सर कांग्रेस, राहुल जी जीरो चेक कर लीजिए। माननीय सभापति जी, सन 2014 के लोकसभा चुनाव दिल्ली की जनता ने कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2015 के विधानसभा में कांग्रेस को कितनी सीटें दी? 2019 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2020 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? 2024 के लोकसभा में कितनी सीटें दी? 2025 के विधानसभा में कितनी सीटें दी? अगर ये जीरो का रिकॉर्ड बनाने का काम किसी ने किया है तो राहुल जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने किया। ಹಿಂಗೆ ಹೀನಾಯ ಸೋಲ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಬಿಡ್ತಾರ ಹೇಳಿ? ಮೊನ್ನೆಷ್ಟೇ ದೆಹಲಿ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೀನಾಯ ಸೋತಿದ್ದಾಯಿತು. ಈಗ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ, ಸುಮಾರು 10,000 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ತೊರೆದು ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಹಾಗೂ ಮುಖಂಡರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಮೂಲತಃ ಭಾರತದವರೇ, ಆದರೆ ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೆಟಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಜಾತಿಯ ಯುವಕರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಮೊದಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಬಹಳ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ರು. ಗಾಂಧೀಜಿಯ ಜಾತ್ಯತೀತತೆಯನ್ನ ಇಷ್ಟಪಡೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಂಡಿದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ಇವರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಿತ್ತು, ಬಿಜೆಪಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಮುವಾದಿ ಪಕ್ಷ, ಹಿಂದೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ.
ಇದು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಕಾರಣ ಅವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಸೇರ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಜೊತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ರು. ಅದರ ಹೆಸರೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್. ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವೇ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ 10 ದೇಶಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 10,000 ಹೆಚ್ಚು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಯುವಕರು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈಗ ಅವರೆಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಸೇರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಭಾಗವಹಿಸೋದಕ್ಕೇನೂ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಟಿಕೆಟ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಬಿಜೆಪಿ ಸೇರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷ ಬಿಟ್ರಾ? ಅದು ಕೂಡ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಇವರಿಗೆ ಯಾವ ಹಣದ ಆಸೆನೂ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಆಲ್ರೆಡಿ ತಾವಿರೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗೇ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಡೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು, ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವನ್ನು ಅವರು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾತಿ ಗಣತಿಗಾಗಿ ಓಡಾಡ್ತಿರೋದು ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೂ ಸುತಾರಾಮ್ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಜಾತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ದೇಶ ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಿಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ನಂಬಿದವರು. ಅಲ್ಲದೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೆಲವು ನಿಲುವುಗಳು ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ದೇಶದ ವಿರುದ್ಧ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾನೂನನ್ನು ಬಿಜೆಪಿ ತಂದಾಗ ವಿರೋಧಿಸೋದು ಓಕೆ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಅದ್ಯಾವುದೋ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಿ ಮ್ಯಾಕ್ರನ್ ಕೈ ಕುಲುಕೋದಲ್ಲ. ಭಾರತದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಗೌರವ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ವಿರೋಧ ಮಾಡಿದರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ? ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿರೋ ಯುವಕರು ವಿದ್ಯಾವಂತ ಹಾಗೂ ಬುದ್ಧಿವಂತರು. ಅವರಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲವೂ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಜೆಪಿಯನ್ನು ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಕ್ಷ ತೊರೆದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನಷ್ಟ ಆಗುತ್ತಾ? ಖಂಡಿತ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿಯ ದೊಡ್ಡ ನಾಯಕರು ವಿದೇಶಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಇವರೇ ನೋಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ರು, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಇನ್ನು ಅದ್ಯಾವುದು ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಯೂತ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಫಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಬಂದಾಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಇದ್ದ ರಾಜ್ಯಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆಸೋಕ್ಕೂ ಕಾಸಿಲ್ಲ. ಈಗ ಈ ಫಂಡು ಕೂಡ ನಿಂತರೆ ಪಾಪ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಪಾಕೆಟ್ ಮನಿ ಕಥೆ ಏನು? ಬಟ್ ಡೋಂಟ್ ವರಿ ಸೋನಿಯಾ ಮೇಡಮ್, ಇದೆಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಮಾಡ್ತಿರೋದಲ್ಲ. ಗ್ರಹಗತಿ ಸರಿ ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಜ್ಯೇಷ್ಠ ಹೋಗಿ ಆಷಾಢ ಹೋಗಿ ಶ್ರಾವಣ ಬಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗ ಟಾಪಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾನೆ. ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ ಆಯ್ತಾ? ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮ, ದೇಶ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಲೈಕ್, ಶೇರ್ ಹಾಗೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಟಿವಿ ವಿಕ್ರಮದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಿ.